Good morning, everyone. Myself, Sandeep Patil, Assistant Professor in Commerce. Now I am going to present a lecture on the topic Fire Insurance Claims. In this chapter, we shall know about fire insurance claims, excluding loss of profit, problems on loss of stock only, including average loss. Next, introduction. The business world is dynamic and full of risks and uncertainties. During the course of running the business is exposed to a number of risks such as fire, accident, burglary, etc. Of all these, the risk of fire is very serious. When a fire breaks out, it destroys the stock of goods and property of the business, and this causes the business a standstill, which further results in loss of profits too. Therefore, a prudent businessman, in order to safeguard from the loss due to fire, takes an insurance policy and can easily transfer the risk to the insurer. Insurance is a contract by which the assurer, called insurance company, in consideration of the payment of a sum called premium, agrees to pay a specified sum to the insured on the happening of a certain event. The insurer undertakes to indemnify the assured for the loss on the happening of the event. The document specifying the term of fire insurance is called a fire insurance policy, and the insured sum of the items is termed as policy amount. Loss due to fire are of two types. They are, first one, loss of stock, number two, loss of asset or property. As per the syllabus, we have to study only loss of stock by fire. Loss of stock by fire. Usually, manufacturing and trading concerns insure their stock of goods against fire, and if a fire breaks out in the premises, destroying the stock of goods of the concern, is entitled to claim the amount of loss suffered by it from the insurance company. For claiming the loss, the concern has to send a statement, and such a statement is called statement of fire claim. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು ಹಾಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಆಗದೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕರಿರ್ಬೋದು. ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್. A fire insurance contract is a contract of indemnity. ಈ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಒಪ್ಪಂದ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಒಪ್ಪಂದ. ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ undertake to compensate the other party called the insured. Insured means manufacturer or trader who suffered loss. Manufacturer irbodu atha vyapari irbodu. Insured for the loss suffered by the insured on the happening of some unforeseen event in consideration of a payment called ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಈ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ರೇಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಟೇಕ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಂಬರ್ 2, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, claim for loss of stock. How do you claim for loss of stock? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? If the stock in trade has been insured against fire and if it is destroyed by fire, then a claim can be lodged by the insured with the insurer for the loss of the stock. If the trader already taken fire insurance policy, then he can claim for loss of stock. ಏನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Next one, the claim for the loss of stock can be computed as follows. There are two methods upon which we can compute claim for the loss of stock. First one, first circumstances. ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಸನ್ನಿವೇಶ, if proper stock records are maintained and if such records are not destroyed by fire. Okay, ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ
ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ as at the date of fire is readily available from the stock records. The computation of the claim for the loss of the stock does not pose any problem. The claim for the loss of stock can be computed as follows. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ascertainment of the value of stock as on the date of fire as per the stock record. ಸ್ಟಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ದಿನ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ascertainment of the amount of stock lost by fire. After finding out of value of stock as on the date of fire, next we have to ascertain the amount of stock lost by fire. How do you compute that one? While computing amount of stock lost by fire, you have to take value of stock as on the date of fire. ಯಾವ ದಿನ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿವೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ salvaged or saved. Salvaged means saved. Okay, goods protected from the fire. Okay, ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗದೆ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ salvaged from value of stock as on the date of fire, whatever amount available, that amount is considered as amount of stock lost by fire. Okay, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, computation of the amount of claim for the loss of stock. Computation of amount of claim for the loss of stock. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, we have to take into account the nature of insurance policy. ನಾವು ಯಾವ ತರಹದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಈ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ, ಇಫ್
there is no average clause. Average clause is one of the clause included in the insurance policy. This clause is included in the insurance policy to reduce under insurance. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಈ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಗೋಡೌನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಭಾಗಶಃ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ the amount of claim for the loss of stock has to be computed by applying the average clause. Okay, average clause ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, to compute the amount of stock lost by fire with the help of following formula ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, amount of fire insurance claim equal to actual loss of stock. actual loss of stock ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಂಟು ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೊತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಾದ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು, ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಓಕೆ, ಕೇವಲ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಭಾಗಶಃ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? average clause apply ಆಗುತ್ತೆ. These are some information relating to first circumstance, computation of amount of claim for the loss of stock. Thank you.